امریکہ کی پاکستان میں چینی باشندوں پر حملے کی مذمت۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا پاکستان میں چین کے شہری دہشت گردی کے حملوں کا شکار ہوئے۔ دہشت گردوں کے ہاتھوں پاکستانی عوام کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ حملے سے متاثر ہونے والوں سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ کسی بھی ملک کو دہشت گردی کی کارروائیوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کو ایران کے ساتھ معاہدے سے باز رہنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ امریکہ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کے حق میں نہیں۔ پاکستان کا ایران کے ساتھ کاروبار سے ہماری پابندیوں میں آنے کا خطرہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی سفارت خانے آمد۔ چینی سفیر سے ملاقات۔ وزیر اعظم کا چینی صدر اور وزیر اعظم کے لیے تعزیتی پیغام۔ وزیر اعظم کی خودکش حملے میں چینی شہریوں کی ہلاکت پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم نے کہا مجھ سمیت پوری قوم کی ہمدردیاں چینی شہریوں کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ حکومت واقعے کی اعلیٰ سطح اور جلد تحقیقات کرے گی۔ ذمہ داروں اور سہولت کاروں کو قرار واقعی سزا دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی چینی سفارت خانے جا کر حملے پر اظہار تعزیت اور واقعے کی تحقیقات کرانے کی یقین دہانی۔ صدر مملکت بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ کے پی، وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کا چینی باشندوں کی ہلاکت پر چین کی حکومت سے اظہار تعزیت۔ آئی ایس پی آر اور ترجمان دفتر خارجہ کی واقعے کی شدید مذمت۔ ہم نے کشکول لے کے اب تو کشکول نہ بھی لے کے جائیں تو اگلے کہتے ہیں کہ کشکول ان کے بغل میں ہے بالکل، کہ وہ قومیں آج ہم سے کہاں آگے چلی گئیں جن کو انہوں نے نہ کبھی کشکول اٹھایا تھا نہ کبھی توڑا تھا، اور ہمیں آج بھی ہمیں قرضوں کی جو ایک انبار لگا ہوا پہاڑ ہے قرضوں کا، اس کو قرضے اتارنے ہیں، قرضے لے کے ہم تنخواہیں دے رہے ہیں۔ اب تو کشکول نہ بھی لے کر جائیں تو اگلے کہتے ہیں کشکول ان کی بغل میں ہے۔ وزیر اعظم کی ملک کو قرض لے کر چلانے پر سخت تنقید۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں زیادہ ٹیکس دینے والے افراد، کمپنیوں اور برآمد کنندگان کے لیے ایکسیلنس ایوارڈز دینے کی تقریب سے خطاب۔ کہا ہم قرضے لے کر پروجیکٹ چلا رہے اور تنخواہیں ادا کر رہے ہیں۔ شکر ہے آج رمضان ہے ورنہ قرض کے پیسوں کی چائے آپ کو پلاتے۔ یہ تالی بجانے کا نہیں، اپنے گریبانوں میں جھانکنے کا وقت ہے۔ جس قوم کی معیشت مضبوط ہوتی ہے اس کی آواز سنی جاتی ہے، کمزور کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ 2024 میں ایک بار پھر عوام کی حق رائے دہی پر شبخون مارا گیا ہے۔ یہ عوام کی نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ زیادہ ہے۔ ہمیں عوام کی طرف جانا ہوگا، عوام کو اعتماد میں لینا ہوگا تاکہ وہ اپنے ووٹ کے حق کے لیے متحد ہو سکے۔ 25 اپریل کو بلوچستان سے تحریک کا آغاز کریں گے۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام پاکستان مولانا فضل الرحمان نے کہا جے یو آئی نے 8 فروری کے انتخابات کے نتائج کو مسترد کر دیا ہے۔ 2018 کے انتخابات میں عوام کی حق رائے دہی پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ 2024 کے انتخابات میں ایک بار پھر عوام کی حق رائے دہی پر شب خون مارا گیا۔ یہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ زیادہ ہے۔ ہمیں عوام کی طرف جانا ہوگا، انہیں اعتماد میں لینا ہوگا۔ جے یو آئی کا کوئی امیدوار ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لے گا۔ 25 اپریل سے ملک گیر تحریک چلانے کا بھی اعلان۔ پی آئی اے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ادارے کی تنظیم نو اور نجکاری کی منظوری دے دی۔ بورڈ نے ادارے کو پی آئی اے سی اور پی آئی اے ہولڈنگ میں تقسیم کرنے کی منظوری دی۔ نجکاری سے قبل ملازمین کی رضاکارانہ ریٹائرمنٹ کی تجویز پر غور۔ اسٹاک مارکیٹ میں قومی ایئر لائنز کے شیئرز 5 ماہ میں پہلی بار 4 روپے سے بڑھ کر 25 روپے 39 پیسے ہو گئے۔ آئی ایم ایف کا جدید ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم پر عدم اعتماد، تمام شعبوں پر مکمل اطلاق کا مطالبہ۔ کہا نئے پروگرام سے پہلے 4 بڑے شعبوں میں ٹریک اینڈ ٹریس کا اطلاق، سسٹم نہ لگانے والے یونٹس کو سیل کر دیا جائے۔ آئی ایم ایف کے مطابق سگریٹ، چینی، کھاد اور سیمنٹ کے شعبوں میں ٹیکس چوری روکنے کے لیے مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے۔ ایف بی آر 2 سال میں شعبہ کھاد کے علاوہ کہیں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا اطلاق نہیں کر سکا۔ وزیر اعظم کا ایف بی آر کی کارکردگی دیکھتے ہوئے معاملے کی ذاتی طور پر نگرانی کرنے کا فیصلہ، حکام کو آئی ایم ایف کے ساتھ طے شدہ شرائط پر مکمل عمل درآمد کرنے کی ہدایت۔
कोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत। अदलिया में खुफिया इदारों की मुबज्जिना मुदाखलत की तहकीकात का मुतालबा। खत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से लिखा गया। खत लिखने वालों में जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज भी शामिल। खत में अदालती अमूर में मुदाखलत पर कन्वेंशन तलब करने का मौक़िफ़। कन्वेंशन से दीगर अदालतों में एजेंसियों की मुदाखलत के बारे में मालूमात भी सामने आएंगी। अदलिया के कन्वेंशन से अदलिया की आज़ादी में मजीद मुआवनत मिलेगी। जजेस ने अपने ऊपर दबाव की कोशिशों पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 2023 और 2024 में लिखे खतूत भी शामिल किए। लिखा, मई 2023 में हाई कोर्ट के एक जज के बरदर इनला को अगवा किया गया। एक जज की रिहाइशगाह से खुफिया कैमरा बरामद हुआ। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी लिखा। खत में कहा, ऐसे अनासर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। खत की कॉपी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मेंबरान सुप्रीम कोर्ट जजेस को भिजवाई गई। नादरा से शहरियों का डाटा चोरी होने के बड़े स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल। 4 साल में 27 लाख पाकिस्तानियों के डाटा चोरी के बड़े स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल हो गई। JIT रिपोर्ट में 27 लाख पाकिस्तानियों का डाटा चोरी होने की तस्दीक। नादरा शहरियों का डाटा 2019 से 2023 के दौरान चोरी किया गया। डाटा लीक स्कैंडल में मुल्तान, पेशावर और कराची के नादरा दफातर मुलविस पाए गए। नादरा का डाटा मुल्तान से पेशावर और फिर दुबई गया। JIT रिपोर्ट में नादरा के मुतअद्दिद आला अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक नादरा डाटा के अर्जेंटाइन और रोमानिया में फरोख्त होने के शवाहिद मिले हैं। JIT ने रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा करा दी। तहकीकाती टीम में हसास इदारों समेत नादरा के नामजद अफसरान भी शामिल थे। प्रिंसिपल HSN कॉलेज से इजहार यकजहती वालिदैन और तलबा का गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने प्रिंसिपल HSN कॉलेज से यकजहती के इजहार पर मबनी पोस्टर्स उठा रखे थे। वालिदैन का कहना था प्रिंसिपल को ओहदे पर बहाल किया जाए, मामले की शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, गवर्नर के गैर कानूनी इकदाम को वापस लिया जाए। गुज़श्ता रोज प्रिंसिपल HSN कॉलेज माइकल ए थॉम्सन ने गवर्नर पंजाब की कॉलेज में मुदाखलत पर इस्तीफा दिया था। वफाकी वज़ीर आहत चीमा का गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को खत। बच्चों की फीस माफी वाली सहूलत लेने से इनकार कर दिया। आहत चीमा ने लिखा, HSN कॉलेज में ज़ेर तालीम अपने बच्चों की छुट्टी के मामले पर लिख रहा हूँ। अपने बच्चों के लिए इस सहूलत से फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। गुजारिश है किसी भी मनफी दबाव के तहत नई पॉलिसी को वापस ना लें। ये पॉलिसी आने वाले वक्त में तलबा और उनके वालिदैन के लिए मददगार साबित होगी। नई पॉलिसी जो तालिब इल्म के ज़ेर तालीम ना होने पर फीस माफ़ करती है, वो रवायती अशराफिया की जहनियत के खिलाफ है। इस मामले में आपके दफ्तर से जारी ऑर्डर ने बेमायनी तनाज़े को जन्म दिया। ये तनाज़ा इस प्रिंसिपल ने शुरू किया जो पहले ही इस्तीफा दे चुका है। ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूँ। प्रिंसिपल ने कई मौके पर खामोशी से इनफरादी रिलीफ देने की पेशकश की। ये पेशकश मामले से वाकिफ बाज काबिल एहतराम अफराद के जरिए दी गई। ये भी बताना चाहता हूँ हमने कोई भी खुफिया डील से इनकार किया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने प्रिंसिपल HSN कॉलेज माइकल ए थॉम्सन की 28 दिन की एक्स पाकिस्तान लीव मंजूर कर ली। आमना कामरान और खालिद नूर बरसार उनकी गैर मौजूदगी में उनकी जगह इंतजाम। अगर बानी PTI को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार 3 लोग होंगे। बुशरा बीबी ने कहा, बानी तहरीके इंसाफ जहनी और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल फिट हैं। अगर उनको कुछ हुआ तो अवाम जिम्मेदारों को नहीं छोड़ेंगे। बानी PTI ने ना इक़्तिदार और ना उसके बगैर कभी किसी को नुकसान पहुंचाया, ना किसी को मारने का कहा। उनके खमीर में बदला लेना नहीं, मुझे शहद में कुछ मिलाकर दिया गया। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। कहा, इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है। हालात बेहतरी की जानिब जा रहे होते तो राना सनाउल्लाह ऐसा बयान ना देता। ये कुछ भी कर ले, अवाम में चलने के काबिल नहीं रहेंगे। चीज़ों को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए था मगर जा नहीं रही। जजेस की अदम दस्तयाबी की वजह से साइफर केस की अहम समाअत न हो सकी। केस रिमांड बैक नहीं होगा। बानी PTI के वकील सलमान सफदर ने कहा, अदालत से मेरिट पर फैसला होगा। 7 दिनों और 11 घंटों में अदालत ने बड़े गौर से केस को देख लिया है।
केस के तमाम नकाइस अदालत के सामने रख दिए हैं। जब साइफर ही नहीं तो केस वापस क्यों भेजा जाएगा? जज साहब को प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से कौंसल नहीं लेनी चाहिए थी। बानी पीटीआई के वकला की मौजूदगी में ऐसा नहीं होना चाहिए था। वज़ीर आला की ट्रेनी सब इंस्पेक्टर यासिर नसीब से मुलाकात। एमपीए के सलूक पर इजहार नदामत। वज़ीर आला ने कहा, इस वाक़े पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वज़ीर आला ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर यासिर नसीब से पूरा वाक़या सुना। कहा, एमपीए ने कहा, मेरे इलाके में मुझे रोककर चेक करने से मेरी इज्जत नफ्स मजरूह हुई। एमपीए ने मुझसे सरेआम मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। मरियम नवाज ने कहा, आइंदा आपने अपनी ड्यूटी करनी है, आपने किसी से नहीं डरना। जिम्मेदारी पूरी करने पर कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगनी। वज़ीर आला का यासिर नसीब की ट्रांसफर पर सीसीपीओ से इस्तफसार। कहा, इस किस्म का कोई वाक़या हो तो मुझसे पूछे बगैर कोई एक्शन नहीं लेना।